حب الوطنی من الایمان۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی وطن کے ساتھ محبت کر کے دکھایا۔ 40 سال کا عرصہ میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا نا، ساتھ ہی وہ مخالف ہو گئے۔ کہنے لگا محمد تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہم نے تو یہ 360 بت جو ہے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک رب کو مان لے تو یہ کہاں جائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو مرضی سمجھو، لیکن اصل یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ یہ آسمانی مشن ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکے کے لوگ دشمن ہو گئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ اپنا سگا چچا ہے ابو لہب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سن کر، لا الہ الا اللہ کا اعلان سن کر اس نے کہا تب اللہ یا محمد معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمارے بتوں کی توہین کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے کہے اور اس بے ایمان کی بکواس سن کے اللہ پاک نہیں رہے، اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب بے ایمان، تو میرے نبی کو کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ جوڑ دیں، میں رب کہتا ہوں تیرے ہاتھ ٹوٹ دیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر جو صحابی بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ہجرت کا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی ہجرتیں ہوئیں، پھر بڑی ہجرت مدینہ، جو مکے سے مدینہ کی طرف تشریف لائے۔ سرکار دو عالم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت نکلے ہیں اور پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت ہے، مکے کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو مکے کی طرف ایسے نظر اٹھا کر، بیت اللہ کی طرف نظر کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر جانا کوئی آسان تھوڑا ہے۔ آنسو آ گئے اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے میرے آقا فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ میرے آقا نے بھی اپنا وطن چھوڑا، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ چھوڑا تھا، روتے ہوئے گئے تھے۔ یہ وطن کی محبت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پہلی آنکھ وہ ہے کہ چلتے ہوئے سامنے کوئی غیر محرم کی تصویر آ گئی، غیر محرم عورت آ گئی، ناجائز چیز آ گئی، اس نے اللہ کے خوف سے نظریں نیچی کر لی، فرمایا اس آگ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ، فرمایا کہ رات کو کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اللہ کے خوف سے، فرمایا اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، یہ فوجی صاحب بیٹھے رہے ماشاءاللہ، اور بھی جو ملک کی حفاظت کے لیے رات کو
मुल्क की सरहद पे पहरा देते हुए आँख जागती है, अल्लाह ने उस आँख के ऊपर भी जहन्नम को हराम करा दिया। मेरे भाइयों, ये मुल्क की मोहब्बत है, और मुल्क की मोहब्बत के ऊपर मुल्क की हिफाजत के लिए जो जान दे देता है उसको शहीद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। और शहीद कौन है? फरमाया जब जन्नत में चला जाएगा ना, शहीद को कहा जाएगा हाँ भाई कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी तो नहीं। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह सारा कुछ मिल गया। लेकिन एक जमात खड़ी हो जाएगी शुहदा की, वो कहेंगे या अल्लाह एक जन्नत के अंदर एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अल्लाह फरमाएंगे कौन सी चीज़ नज़र नहीं आ रही? दूसरे जन्नती भी कहेंगे सारा कुछ तो है, दुनिया में दूध ही नहीं नज़र मिलता था खालिस, स्वाए कट्टे के कोई नहीं पीता था, हैं, और यहाँ दूध की नहरें, यहाँ शहद की नहरें, और हर चीज़ है, शराब तहूरा की नहरें हैं। और यार तुम क्यों खड़े हो गए कि हमें एक चीज़ जन्नत में नहीं मिल रही? जन्नत में सारी चीज़ें। लेकिन वो जमात जब खड़ी होगी, उनका अमीर सैयद शहादा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शहीदों के सरदार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके बारे में कहा, और जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया हज़रत हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, फरमाया असदुल्लाहि व असदु रसूली, फरमाया अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। वो शुहदा की जमात के अमीर होंगे। कहा जाएगा क्यों भाई आप क्यों खड़े हो गए? वो कहेंगे या अल्लाह एक चीज़ नहीं मिल रही। वो चीज़ ये है कि जब हमने तेरे नाम पे अपनी जान का नजराना पेश किया था, इलाहुल आलमीन, जान का नजराना पेश करते वक्त जो मज़ा और लुत्फ़ आया था, अल्लाह तेरी जन्नत में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह फरमाएंगे फिर क्या चाहते हो? या अल्लाह हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में भेज, हम फिर तेरे नाम पे ज़िबा होकर आएँ, शहीद होकर आएँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरा ज़ाब्ता है, अब दोबारा भेजना कोई नहीं है दुनिया के अंदर। हाँ, मैं ये कर देता हूँ कि तुम्हें वही मज़ा जो मेरे नाम के कटने के ऊपर आया था, मैं जन्नत में वो तुम्हें अता कर देता हूँ। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फिर अपना दीदार कराएंगे। तो जो वतन के ऊपर कुर्बान हो जाता है वो शहीद है, शहीद का ये मकाम है। मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कह रहा है, फरमाए लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया जो आदमी अल्लाह की दी हुई नेमत पे मेरा शुक्र अदा करता है, लअज़ीदन्नकुम, मैं इजाफा कर देता हूँ, वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और फरमाया जो नाशुक्री करता है, अल्लाहु अकबर, फरमाया उसके लिए मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। मेरे भाइयों, ये वतन पाकिस्तान है, इसकी कदर हम कैसे करें? नमाज अदा करें, इसकी कदर होगी, शुक्रिया अदा होगा। ज़कात बनती है, अदा करें, शुक्रिया अदा होगा। एक दूसरे की मदद करें, शुक्रिया अदा होगा। मेरे भाइयों, इसी तरह तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ये एक दिन सिर्फ 14 अगस्त नहीं शुक्रिया अदा करने के लिए, बल्कि 24 घंटे पूरा साल, पूरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो इसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है जो कुछ मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र उस्मानी साहब, वो इस प्रोग्राम के इंशाअल्लाह चलाएँगे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल्लाह शाकर साहब ज़फ़रवाल से, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद उनका बयान शुरू हो जाएगा। अब मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को आगे चलाएँ। अब दो छोटे छोटे बच्चे जो है, एक जो है बच्चा आपके सामने वो पढ़ेगा, तराना पढ़ेगा, और दो बच्चे मुकालमा पेश करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना साहब को मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम को चलाएं। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहम्मद को, वो तशरीफ़ लाएं और तराना पेश करें। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आप हज़रात इतनी गर्मी में दूर दराज से चल के आ रहे हैं, और बाहर इतनी गर्मी है कि पाँव अगर रखें तो पाँव वहाँ फ़र्श पे नहीं खड़ा हो सकता। आप हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और आपने अपने मुल्क वतन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का सबूत दिया है। और मेरे भाइयों, जैसे हज़रत फरमा रहे थे ना कि एक बूढ़ा रोने लगा, कहते हैं कि जब हम आ रहे थे तो प्यास लगी
تو میں کنویں کے پاس گیا کہ پانی پیوں، لیکن کیا دیکھا کہ وہاں پانی نہیں تھا، نوجوان بچیوں کی لاشیں تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے، اور آپ کے سامنے حالات آ گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے تحریک پاکستان کے موقع پر قربانیاں دیں اور پیاسے بھوک برداشت کر کے جانیں دے کر ملک حاصل کیا، آپ کی بھی آج ان کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، اور آپ عزم کریں کہ اپنے ملک کے لیے یہ کیا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ مشکلات برداشت کریں تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان یہ ہے